السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقال عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عز من قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر سرپرستی اور زیر اہتمام اور مسجد بائک اللہ اہل حدیث جماعت مومن پورہ کے تعاون سے آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ کانفرنس صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ کی صدارت میں، ان کی نگرانی میں اس وقت الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کانفرنس کی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ کانفرنس کا پہلا سیشن ہے جو جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں الحمدللہ منعقد ہے۔ اس کانفرنس میں تشریف فرما ملک کے مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے، اسی طرح سے ملک کے باہر سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان، مقررین، خطبہ کا خصوصیت کے ساتھ تہہ دل سے استقبال ہے۔ اسی طرح سے ملک کے مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے جماعت کی تعلیمی درسگاہوں سے، دیگر اداروں سے، دعوتی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والوں سے، اسی طرح سے ہماری شہر بمبئی اور اس کے مضافات کا جو حلقہ ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا، اس حلقے میں موجود مساجد کے ہمارے محترم معزز ائمہ، خطبہ اور ایسے ہی علماء کرام، آپ تمام کا آج کی اس کانفرنس میں تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم غیر خزایا ولا ندامہ۔ آپ تمام حضرات کو اس کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے شہر بمبئی کی سرزمین پر BKC کے گراؤنڈ میں 20 سال پہلے دین رحمت کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا۔ وہ شہر بمبئی یا مہاراشٹرا نہیں بلکہ پورے ملک کی جماعت اہل حدیث کی جو ایک طویل تاریخ ہے اس میں ایک بہت ہی زیادہ نمائندہ کانفرنس تھی، جو ہر اعتبار سے ظاہری، معنوی، ہر اعتبار سے کامیاب کانفرنس تھی، حد درجہ مؤثر کانفرنس تھی، مفید کانفرنس تھی۔ اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں، اس کی بازگشت آج تک الحمدللہ زبان پر، قلم پر جاری ہے۔ آج پھر 20 سال کے بعد اسی جھولا میدان کے گراؤنڈ میں، جہاں روایتی طور پر ہر سال جماعت کی کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور اس کا صبح کا سیشن آپ کی اس مسجد میں منعقد ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دین رحمت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور اس کا سیشن شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دین رحمت کا پیغام ہے، جو بار بار مختلف اسٹیجوں سے، ممبروں سے، محرابوں سے اور خطبوں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے رحمت ہونے کا پیغام دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے آپ حضرات اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا بہت ہی زیادہ حساس عنوان ہے،
وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آج جبکہ ملک وطن عزیز ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بر صغیر میں بھی نہیں بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے میں شدت کا ماحول ہے، جارحیت کا ماحول ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں خارجیت کا، تکفیر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ برادران وطن کے ساتھ کبھی کبھار حد درجہ غیر مناسب سلوک بھی روا رکھ لیا جاتا ہے بعض نادانوں کی طرف سے، ناسمجھوں کی طرف سے، اور بہت ساری غلط فہمیاں اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں میرے بھائیوں اس بنیاد پر کہ یہ پیغام اپنی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے شاید نہیں آ پا رہا ہے جس طرح سے یہ پیغام آنا چاہیے۔ یہ وجوہات یا ان کے علاوہ دیگر وجوہات کے پیش نظر میرے بھائیوں یہ اسلام کی رحمت کا جو پیغام ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ نے آج شرکت کی ہے، یہ دین رحمت کانفرنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین، دین اسلام رحمت کا دین ہے، اور اس کا پیغام رحمت کا، سلامتی کا، امن کا، عافیت کا، تسامح کا، تصافح کا، اور ایسے ہی عفو درگزر کا، اور ایسے ہی میرے بھائیوں ہر طرح سے رواداری کا جو یہ پیغام ہے دین اسلام کا، یہ اسلام کا بہت بڑا امتیازی پیغام ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو روز اول سے جب سے اس پیغام کی شروعات ہوئی ہے، دین اسلام غار حرا سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 23 سالہ دور نبوت میں پھیلی، اور اس کے بعد آپ کے چیدہ برگزیدہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور بعد کے دیگر صحابہ کرام نے اور ان کے سچے تابعین نے، ان سبوں نے، اور اسی تسلسل کے ساتھ اسی نقش قدم پر چلنے والے امت کے اعیان نے، عمائدین نے، کبار نے، بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے، جماعت اہل حدیث کے جیالوں نے ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا دنیا کے سامنے پیش کیا، اپنوں کے سامنے پیش کیا، غیروں کے سامنے پیش کیا، میرے بھائیوں اس کے اندر سب سے زیادہ جو مؤثر پیغام تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی رحمت ہونے کا پیغام تھا۔ یہی وہ دین رحمت ہے میرے بھائیوں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں جو قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہیں یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئی ہوئی ہیں، یہ رحمت کی صفت موجود ہے۔ آپ کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھی جائے، آپ کے صحابہ کی زندگی میں رحمت کی صفت موجود ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے، فرائض کو دیکھیں میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے متعلق فرائض ہیں اس کا مطالعہ کر کے دیکھو، اس میں آپ کو جگہ جگہ رحمت کا پیغام ملے گا۔ غرض زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا گوشہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے رحمت کا پیغام سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نمایاں طور پر دکھائی نہ دیتا ہو۔ میرے بھائیوں کیوں نہ ہو یہ دین رحمت، جبکہ اس دین اسلام کو پسند کرنے والا ہمارا رب ذوالجلال میرے بھائیوں وہ ذوالکرم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ عفو ہے، وہ السلام ہے، تو کیوں نہ یہ دین اسلام رحمت کا دین ہو، کیوں نہ یہ دین اسلام سلامتی کا دین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نام اس پہلی آیت کریمہ کے اندر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دو عظیم صفات شامل ہیں۔ آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا، اس کے کرم کا، اس کی نوازش کا اندازہ لگا کر کے دیکھیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی دو عظیم صفات کا ذکر فرمایا، وہ دونوں صفت رحمت پر دلالت کرنے والی صفات ہیں۔ ایک صفت پوری دنیا کو شامل ہے، حتیٰ کہ انسانوں میں تمام طبقے، جناتوں کے طبقے، جانوروں کے طبقے، چرند پرند کے طبقے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی، حشرات الارض بھی اس کی رحمت کے اندر شامل ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے۔ رحمانیت کے اندر جتنی رحمتیں آپ کو دنیا میں دکھائی دیتی ہیں یہ ساری کی ساری رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کی میرے بھائیوں صفت رحمان کے نمونے، اس کا اثر ہے جو آپ کو دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چیدہ بندے جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہیں، جن کے پاس توحید کی دولت ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جوہر موجود ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم
रहीमियत का पैगाम भी दिया है। मेरे भाइयों, ये है अल्लाह तबारक व तआला वकाना बिल मुमिनीना रहीमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना रहमती सबक़त गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे है। इन्ना रहमती गलबत गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का ये आलम है। मेरे भाइयों, कौन बयान कर सकता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमानियत का और उसकी रहीमियत का? कौन अदा कर सकता है हक? जगह जगह ज़र्रे ज़र्रे में आपको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसकी करम का, उसकी नवाजिश का मेरे भाइयों नमूना दिखाई देगा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए, सारी जहानों के लिए रहमत ही बना करके भेजा है। आपको हमने सारी इंसानियत के लिए, सारे जहानों के लिए, इंसानियत के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए, आलम इंस के लिए, आलम जिन के लिए, आलम बहाइम के लिए, आलम हैवानात के लिए, आलम हशरात के लिए, गरज जिंदगी दुनिया में जितने भी आलम हैं, सारे आलम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को रहमत ही बना करके भेजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना नबीयुर रहमा, मैं रहमत का नबी हूँ, रहमत का पैगाम लेकर के आया हूँ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तशद्दुद करने वाला बना करके नहीं भेजा, तान्नुत करने वाला, हट धर्मी वाला और सख्त गिरी करने वाला बना करके अल्लाह ताला ने मुझे नहीं भेजा। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए, सारी दुनिया और जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के नतीजे में आप सारी इंसानियत के लिए, अपने मुखातबीन के लिए, अपनी उम्मत के लोगों के लिए आप नर्म हैं। अगर आपकी ज़बान में सख्ती होती, आपके मिजाज में तुरशी होती, आपके यहाँ जारहियत होती, तो लोग आपके करीब ना आते, आपसे छट जाते, आपसे दूर हट जाते। मेरे भाइयों, वो रहमत, मेरे भाइयों, जो सरापा रहमत हो, जिसके पैगाम रहमत का पैगाम हो, जिसकी बेसत रहमत के लिए हुई हो, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुश्मन भी हो, जान लेने वाला दुश्मन, अगर वो भी आपसे करीब आ जाए, आपका मामला देख ले, आपके साथ एक मौका उसे आपके साथ गुजारने का मिल जाए, तो वो आपकी रहमत और आपकी मेहरबानी के नतीजे में आपके कदमों में गिर जाता था, आपका गिरवीदा हो जाता था, आपका चाहने वाला बन जाता था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप अंदाजा लगा करके देखें, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की रहमत का क्या आलम था। वो रहमत जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर है, वो रहमत जगह जगह आपको दिखाई देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के बारे में खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रुहमाउ बैनहुम, ये अल्लाह के नबी के सहाबा आपस में एक दूसरे के साथ रहमत का मामला करने वाले। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, कुफ्फार के साथ सख्ती बरतने वाले और आपस में रहमत और शफकत का मामला करने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, आपको जगह जगह रहमत दिखाई देगी। ये कोई खिताब नहीं है मेरे भाई, दरअसल ये इफ्तिताही बात आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है कि ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो आज मुनक़िद हुई है, इस कॉन्फ्रेंस का अज़ीमुश्शान पैगाम, पैगाम रहमत, इस्लाम दीन रहमत है, नबी रहमत का नबी है, अल्लाह के नबी के सहाबा रहमत के पैगाम्बर थे, हम भी उसी उम्मत के अफराद हैं, हम भी रहमत के पैगाम्बर बने। और याद रखो, रहमत की शुरुआत कहां से होती है? सबसे बड़ी रहमत जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी जिंदगी से, आपकी जबान से अदा होने वाली कलिमात के जरिए से इंसानियत को जो रहमत का सबसे बड़ा पैगाम मिलता है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इंसानियत को शिर्क व कुफ्र के दलदल से निकाल कर जन्नत का राही बनाने के लिए उन्हें तौहीद खालिस का पैगाम अता फरमाया है। जब दुनिया शिर्क के दलदल में डूबी हुई थी, कुफ्र के दलदल में डूबी हुई थी, जहन्नम की राह पर थी, व कुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, तुम लोग जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे, फअनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जहन्नम से बाहर निकाल दिया। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के दीन के अंदर जो सबसे बड़ी रहमत अल्लाह के बंदों को मिली है, वो रहमत कौन सी है? उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाना, अल्लाह की मेहरबानी का रास्ता दिखाना, अल्लाह की रिजा का रास्ता दिखाना, उन्हें जन्नत का मुस्तहिक बनाना, उन्हें जहन्नम से दूर रहने के लिए अल्लाह ताला की खालिस तौहीद का सबक सिखाना, ये सबसे बड़ा सबब है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का, अल्लाह के दीन की रहमत होने का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नबी रहमत होने का। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का दीन
उसके अहकाम, उसके मसाइल, उसकी शरीयत का मुताला करके देखो, आपको जगह जगह रहमत दिखाई देगी, नरमी दिखाई देगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नरमी का मामला करना चाहता है, आसानी करना चाहता है, तुम्हें मशक्कत में, परेशानी में नहीं डालना चाहता है। मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दीन में, दीन इस्लाम में मशक्कत नहीं रखी है। और ये मौका नहीं है खिताब का, मैं आपके सामने एक बात पेश करके इस इफ्तिताही कलिमात का इख्तिताम करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। इमरान बिन हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आपको तकलीफ थी, आपको बीमारी थी, बवासीर का मर्ज उन्हें पकड़े हुए था, उठने बैठने में तकलीफ होती थी, मशक्क़त का सामना था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने आए, कहा अल्लाह के नबी मुझे तकलीफ है, मुझे उठने बैठने में, रुकू में, सजदे में, क़याम में तकलीफ हो रही है। अल्लाह के नबी ये बताइए कि मैं नमाज कैसे अदा करूं, नमाज कैसे अदा करूं। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुन लो गौर से, इस्लाम के अंदर अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे ऊंचा मकाम नमाज का है। नमाज का मकाम सबसे ऊंचा है। अल्लाह की तौहीद के बाद नमाज के बारे में सवाल किया जा रहा है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी नमाज कैसे पढ़ूं। अल्लाह के नबी ने एक कायदा दे दिया, इमरान बिन हुसैन आपका मसला हो या आप जैसे क़यामत तक आने वाले सारी उम्मत के फर्द का मसला हो, ये पैगाम अल्लाह के दीन की रहमत का लिए चले जाओ। इतनी रहमत है अल्लाह के दीन में। क्या बतलाया आपने? फरमाया सल्ली काइमन। इमरान असल ये है कि तुम नमाज खड़े होकर के पढ़ो। फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदन। और अगर मशक्क़त है तो ये इस्लाम दीन रहमत है, अगर दुश्वारी है तो दीन इस्लाम रहमत का दीन है, आसानी का दीन है, कोई मशक्क़त नहीं अल्लाह तबारक व तआला के दीन में। फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन, अगर खड़े होकर के नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ करके नमाज पढ़ लो, कोई बात नहीं है। वइल्लम तस्तति, और अगर मशक्क़त ज़्यादा हो, बैठ करके भी नमाज पढ़ने में दुश्वारी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अला जंब, तो कोई मसला नहीं है, लेट करके पहलू के बल इशारों से अल्लाह ताला की इबादत कर लो। ये अल्लाह तबारक व तआला का दीन है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से, उसकी तौफीक से जमाते अहले हदीस के जियानों ने माजी से लेकर के हाजिर तक इस पैगाम को वक्तन फवक्तन, बस्ता बस्ता, छोटे प्लेटफार्मों से बड़े प्लेटफार्मों से, जबान से, कलम से, तहरीर से, मीडिया के हवालों से, अगर पूरी इस दुनिया के अंदर अगर कोई ये पैगाम सबसे ज्यादा आम करने वाला है तो अल्लाह की फضل व करम से वो जमात अहले हदीस है। जमात अहले हदीस, कोई जारहियत नहीं, कोई शिद्दत नहीं, कोई सख्तगिरी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के दीन में नरमी है। आप देखिए गैर मुस्लिमों का मसला है, गैर मुस्लिमों का मसला है, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वजाहत से फरमा दिया ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन। दीन इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, दीन इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, यह भी इस्लाम के दीन रहमत होने का एक बहुत बड़ा नमूना है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को अपने तुज़्को एहतिशाम के साथ, अपने आबो ताब के साथ, अपनी आन बान शान के साथ, अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जमात के जिम्मेदारों ने और सरे फहरिस्त अमीर मोहतरम शेख अब्दुल सलाम साहब सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह ने और उनकी टीम ने और ऐसे ही जमात के दीगर जिम्मेदारों ने, मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा के काबिल एहतराम जिम्मेदारों ने, यहाँ के उलमा ने, जो इसके पीछे हदफ और मकसद रखा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मकसद में कामयाबी की तौफीक अता फरमाए। आप इस मजलिस में तशरीफ फरमा है, यहाँ आपके सामने कई अज़ीमुश्शान खिताब होने वाले हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुतबा दाखिल से खारिज से अल्लाह के फज़ल व करम से तशरीफ ला चुके हैं और कुछ ला रहे हैं। आप दिल जमी से बैठें, ऐसे न बैठें कि आप बस आप चले आए हाजिर हो गए, नहीं, ये पैगाम लेकर के जाना है आपको। और ये पैगाम अल्लाह की रहमत का, अल्लाह तबारक व तआला के दीन अदल का, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी का, अल्लाह के दीन के सारी इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए, सारी मखलूक़ात के लिए रहमत का पैगाम है इस दीन के अंदर। इस पैगाम को लेकर जाना है अपने स्टेजों से, अपने मिंबरों से, अपने सर्कल में, अपने दोस्तों अहबाब में, अपने मिलने जुलने वालों में, अपने कॉलेजेस में, अपनी कंपनी में, जहाँ जहाँ आप मिले उठे बैठे, सबको अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन रहमत का पैगाम पहुँचाने का आज़म लेकर के उठे, ताकि दुनिया से जारहियत का खात्मा हो, शिद्दत का खात्मा हो, और मेरे भाइयों आतंक का, दहशत गर्दी का, अनानियत का, हट धर्मी का
खात्मा हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पैगाम को आगे बढ़ाने का मेरे भाइयों सलीका अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सेशन चलेगा ज़ोहर तक और उसके बाद असर के बाद से मगरिब तक, मगरिब के बाद से इशा तक। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीन रहमत के मुख्तलिफ गोशे आपके सामने आएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे दुआ है, आपसे गुजारिश है कि आप जमात के इस प्लेटफार्म से इस पैगाम को अच्छी तरह से लें और उसे पूरी अमानत के साथ आगे पहुँचाएँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, हम सबको अपने अपने मकसद में कामयाबी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।